Hello, good morning students. Today we start our syllabus, that is chapter number 1, Basic Concepts in Economics. So in introduction, at first they have given the definition of science and types of science and under which category economics is included, that we will study. So first, science is a systematic body of knowledge. What is science? Science is systematic body of knowledge. What it is meant? It is meant that it is a body of knowledge in which systematic experimentation is made, conclusions are drawn and principles are established. तर आता तुम्ही स्कूलमध्ये असताना सायन्सेस शिकला, फिजिक्स आहे, केमिस्ट्री होतं, बायोलॉजी होतं. तर ते सायन्स शिकताना तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट्स केले आणि त्याच्यावरून कन्क्लुजन काढलं आणि त्या कन्क्लुजनमध्ये तुम्ही एक्झॅक्ट आणि ॲक्युरेट आन्सर्स लिहिले. तर अशा पद्धतीने हे तुम्ही सायन्स स्टडी केलं. सो व्हॉट इज सायन्स? सायन्स मीन्स ए सिस्टमॅटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, म्हणजे व्यवस्थितरित्या ॲक्युरेट कन्क्लुजन्स काढून जी बॉडी ऑफ नॉलेज आहे त्याला आपण सायन्स असं म्हणतो. सो देर आर टू टाईप्स ऑफ सायन्सेस. फर्स्ट इज नॅचरल सायन्स, सेकंड इज सोशल सायन्स. सो व्हॉट इज मीन बाय नॅचरल सायन्स? सो नॅचरल सायन्स includes here those sciences which are universally accepted and validity can be tested in laboratory. So it is called as exact science. So what is mean by natural science? Sciences which study the nature. Sciences in which laws are established which are universally accepted as they are proved and its validity is tested in laboratory. So therefore it is called as exact science. You know, here in that natural science, for example, the Newton's law of that gravitation is there, and he has proved here what is meant by that gravitation and what is the law of that gravitation with the proof. That means he has explained or he has introduced that principle of gravitation and it is proved by him, therefore it is universally accepted. So it is natural science. Natural science म्हणजे काय? तर निसर्गाशी निगडित असलेलं सायन्स म्हणजे नॅचरल सायन्स. आता त्याच्यामध्ये फिजिक्स आहे, केमिस्ट्री आहे, बायोलॉजी आहे. तर या सगळ्या सायन्सेसमध्ये एक्सपेरिमेंटेशन केलं जातं, प्रिन्सिपल्स एस्टॅब्लिश केले जातात आणि ते कसे खरे आहेत हे ते त्यांच्या कन्क्लुजन, एक्सपेरिमेंट केलेले जे कन्क्लुजन आहे त्याच्यावरून ते ठरवलं जातं आणि मग ते युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड होतात. म्हणजे आता कुठलाही तुम्ही लॉ घेतला, फिजिक्सचा असू दे किंवा केमिस्ट्रीचा एखादा प्रिन्सिपल असू दे, तर ते युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड असतं. म्हणजे जसं इथं तुम्ही स्टडी करता तसंच ऑल ओव्हर वर्ल्डमध्ये त्याचा स्टडी किंवा त्याचे प्रिन्सिपल्स ते सेमच आहे. म्हणजे सगळ्या जगाने ते ॲक्सेप्टेड केलेलं आहे. सो दॅट इज नॅचरल सायन्सेस. सो सेकंड पॉईंट इज हिअर सोशल सायन्सेस. व्हॉट इज मीन बाय सोशल सायन्सेस? सायन्स विच इज रिलेटेड टू सोसायटी, इट इज कॉल्ड एज हिअर सोशल सायन्सेस. इट इज नॉट एक्झॅक्ट. It may not give here that accurate results. It may not prove exactly. So here that is social science. It is abstract or behavioral science. It is related to the study of some or other aspects of human behavior. So it studies human behavior, and you know that the human behavior is different. That means when you observe different human beings, then you can conclude that each human being's behavior is different. Nobody is thinking in the same way. Even same human being, same person, same animal is not behaving
in the same manner at all the time. So particularly human behavior, it focuses on human behavior. Here you are also behaving differently at different times. Today's behavior and yesterday's behavior, you just confirm that it is same? No. So human behavior here, it differs from person to person. It differs from time to time. So here, therefore, we cannot here conclude exactly. So here that is social science. So it considers social aspect, and it is not accepted universally as they are only statements of human tendencies. They are not principles. They are only statements, and their statements of human tendencies may not be applicable to different regions, to different countries, to different human beings. So this is social science. तर सोशल सायन्स म्हणजे काय? सोशल सायन्स म्हणजे सोसायटीशी संबंधित असलेलं शास्त्र, त्याला आपण सोशल सायन्स असं म्हणतो. या सायन्सेसमध्ये ह्युमन बिहेवियर स्टडी केलं जातं, म्हणून ह्याला बिहेवियरल सायन्स असं म्हणतात. आणि हे सोशल ॲस्पेक्ट कन्सिडर करतो, आणि हा युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड नसतो, कारण ह्युमन बिईंग हे वेगवेगळ्या टाईमला वेगवेगळं बिहेव करू शकतात, किंवा प्रत्येक ह्युमन बिईंग हा सेम मेथडने बिहेव करू शकत नाही. हे जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्ही तुमचे फ्रेंड, तुमचे ब्रदर, तुमचे सिस्टर, तुमचे फादर, मदर, हे दे आर डिफरंट ह्युमन बिईंग्स. जर तुम्ही ह्यांचं बिहेवियर जर ऑब्झर्व केलं तर तुमचं आणि त्यांचं बिहेवियर सेम असेल का? नाही. प्रत्येकाची रिॲक्शन वेगळी, प्रत्येकाचे विचार वेगळे, प्रत्येकाचे लाईक्स डिसलाईक्स वेगळे. प्रत्येक ह्युमन बिईंग हा युनिक असतो. एकासारखा दुसरा सेम टू सेम सिमिलर बिहेवियर असणारा दुसरा ह्युमन बिईंग कधीही सापडत नाही. प्रत्येकाचं ह्युमन बिईंगचं नेचर किंवा बिहेवियर किंवा त्याचे टेंडन्सी किंवा त्याचं थिंकिंग पॉवर किंवा त्याच्यावर होणारे संस्कार असं आपण म्हणू शकतो, हे वेगवेगळे असतात. त्याप्रमाणे तो घडतो. त्याच्यामुळं प्रत्येक ह्युमन बिहेवियर हा डिफरंट असतो. सगळेच ह्युमन बिहेवियर सारखे नसतात, आणि त्याची पर्सनॅलिटी ही युनिक पर्सनॅलिटी असते. याचा अर्थ तुमच्यासारखा दुसरा बिहेवियरच्या बाबतीमध्ये अगदी सेम टू सेम सापडत नाही. आणि तुम्हीसुद्धा एकाच परिस्थितीमध्ये समजा सेम सिच्युएशन परत अराईव्ह झाली, एकसारखी परिस्थिती पुन्हा पुन्हा यायला लागली, तर प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तुम्हीसुद्धा सेम बिहेवियर ठेवत नाही. जसं जसं तुम्ही मोठे होत जाता तसं तसं तुमची मॅच्युरिटी वाढते असं मी समजते. आणि त्याच्यामुळे तुमची मॅच्युरिटी वाढल्यावर तुमच्यावर एकच परिस्थिती जर यायला लागली पुन्हा पुन्हा, तर तुम्ही तिथे शांत राहून त्या परिस्थितीचं फेस करू शकता, जसं तुम्ही लहान असताना करू शकत नव्हता. म्हणजे इथं सेम ह्युमन बिईंग्स असेल, एखादा पर्सन असेल, तर तो प्रत्येक सिच्युएशनमध्ये तसाच वागेल, किंवा एक सिच्युएशन पुन्हा पुन्हा अरेंज झालं तर त्याच्यामध्ये तसाच वागेल ह्याची गॅरंटी नसते. देअरफॉर social sciences are not exact, they are not accurate, their principles are not universally accepted. So yeah, this is social science. तर या सोशल सायन्सेसमध्ये कुठले कुठले सायन्सेस येतात बघा. सायकॉलॉजी आहे, त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक्स आहे, आणि अशा सोसायटीशी रिलेटेड जे सायन्सेस आहेत ते तिथे आपल्याला इथं या सोशल सायन्सेसमध्ये दिसतात. नेक्स्ट पॉईंट बघू आता. इकॉनॉमिक्स हा महत्त्वाचा सोशल सायन्स आहे. सो युअर इकॉनॉमिक्स इज अ सोशल सायन्स. इट्स ओरिजिन इज द वर्ड ओकिनोमिया, where that is I think so Greek word, and from that word here, that economics, the word economics here came into existence, and that term here it is defined as economics. So what is meant by oikonomia? Oikonomia, it is management of household. हा एक ग्रीक वर्ड आहे, आणि ह्या ग्रीक वर्डचं मिनिंग काय आहे तर मॅनेजमेंट ऑफ हाऊसहोल्ड, म्हणजे फॅमिलीचं व्यवस्थापन.
ह्याच्यामध्ये फिनान्शियल मॅनेजमेंट किंवा तुमचे मनीचं जे मॅनेजमेंट आहे ते इथं अंडरस्टूड आहे. तर हा एका ग्रीक वर्डपासून ओकिनोमिया या ग्रीक वर्डपासून हा शब्द आलेला आहे. सो इकॉनॉमिक्स इज क्वीन ऑफ सोशल सायन्सेस. म्हणजे हे सोशल सायन्सेस खूप आहेत, त्याच्यामध्ये हे एक महत्त्वाचं सायन्स आहे, म्हणून ह्याला क्वीन ऑफ सोशल सायन्सेस असं म्हणतात. सो इट स्टडीज इकॉनॉमिक ॲस्पेक्ट ऑफ ह्युमन बिहेवियर. नाउ ओनली वी हॅव सीन इन सोशल सायन्स द behavior of human being is studied, and in economics here the economic behavior here it is studied. That means how much money you are earning, how much you are spending, how much you are saving, how you prioritize, that means determining the priority of expenditure. So here all these are economic aspects of human being. So here it studies economic aspect of human behavior. Then how human beings satisfy unlimited wants with limited wants. Here it is studied. This is the basic. This is the basic of economics. That means this is basic concept. This is basic statement of economics. So economics हे एक social science आहे. ते इकॉनॉमिया या ग्रीक वर्डपासून आलेलं आहे. त्याला आपण सोशल सायन्सेस क्वीन असं म्हणतो. आणि हे इकॉनॉमिक्स तुमचं बिहेवियर स्टडी करतं. कसल्या टाईपचं बिहेवियर स्टडी करतं की जे मॅटर्स मनीशी रिलेटेड आहेत, तर त्यामध्ये तुम्ही कसं बिहेव करता हे स्टडी करणारं शास्त्र किंवा सोशल सायन्स म्हणजे इकॉनॉमिक्स. म्हणजे याचा अर्थ समजा एखाद्याचं इन्कम इतकं आहे, मग त्याचे एक्सपेन्सेस इतके आहेत, म्हणजे तो मनी एवढ्या ह्याच्यावर तो खर्च करतो. मग त्याच्यामध्ये त्याचा कन्झम्पशन पॅटर्न कसा आहे, तो कुठल्या गोष्टीला जास्त महत्त्व देतो, हे सगळं. किंवा तो बाजारमध्ये गेल्यावर त्याचं इकॉनॉमिक बिहेवियर काय असतं, त्याचे वेगवेगळे सोसायटीचे वेगवेगळे क्लासेस आहेत आणि वेगवेगळ्या टाईपचे लोक, वेगवेगळ्या क्लासेसचे लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार करतात. त्याचा इफेक्ट त्यांच्या इकॉनॉमिक बिहेवियरवर होतो. तर ह्यातलं बेसिक स्टेटमेंट काय आहे इकॉनॉमिक्स, या स्टेटमेंटभोवती सगळं इकॉनॉमिक्स सेंटर्ड अराउंड झाले. म्हणजे हे एक बेसिक स्टेटमेंट आहे आणि ह्याच्यावर खूप त्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या थेअरीज एस्टॅब्लिश केलेल्या आहेत इकॉनॉमिक्समध्ये. तर आता ह्युमन बिईंग्स सॅटिस्फाय अनलिमिटेड वॉन्ट्स विथ लिमिटेड मीन्स हे एक रॉबिन्सनने दिलेलं आहे. त्यावेळेस पण आपण बघूच, पण आतासुद्धा आपल्याला वॉन्ट्स म्हणजे काय, तर नीड्स म्हणजे गरज असं होतं. तुम्ही कुठलंही ह्युमन बिईंग बघा, त्याला वॉन्ट्स अनलिमिटेड असतात. वॉन्ट्स म्हणजे नीड्स म्हणजे गरजा. आणि त्याचा ही सॅटिस्फाय हिज वॉन्ट विथ लिमिटेड मीन्स म्हणजे त्याचे वॉन्ट्स अनलिमिटेड आहेत आणि ते सॅटिस्फाय करण्याकरता त्याच्याकडे जे रिसोर्सेस आहेत, मीन्स ह्याच्या तर रिसोर्सेस किंवा साधनं असं आपण म्हणू शकतो. तर अनलिमिटेड वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्याकरता त्याच्याकडे लिमिटेड रिसोर्सेस आहेत, लिमिटेड साधनं आहेत आणि मग त्याच्यामध्ये तो त्या मीन्सचा उपयोग त्याच्या जास्तीत जास्त वॉन्ट्स कसे सॅटिस्फाय करता येईल हे बघत असतो आणि ह्याचं स्टडी इकॉनॉमिक्स करत असतं. सो या दिस इज द मिनिंग ऑफ इकॉनॉमिक्स. नाव वी विल सी द डेफिनेशन. Economics is defined by different economists and everybody's view is different. म्हणजे इकॉनॉमिक्स हेचं डेफिनेशन वेगवेगळ्या अर्थशास्त्रज्ञाने दिलेलं आहे, इकॉनॉमिक्सने दिलेलं आहे आणि प्रत्येकाचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू हा वेगळा होता. तर इंडियामध्ये मी मग काल अकाउंटचं सुद्धा डेफिनेशन दिलं होतं, तेव्हासुद्धा काही इंट्रोडक्शन दिलं होतं, त्याच्यामध्ये सुद्धा कौटिल्याचं रेफरन्स होता. कौटिल्य व्ह्यू काय आहे बघा. कौटिल्य हा एक ओल्डेस्ट इकॉनॉमिस्ट होता, फिलॉसॉफर होता आणि तो एक ॲडवायझर होता. कुठल्या काळामध्ये मौर्याच्या पिरियडमध्ये होता तो. त्याला चाणक्य किंवा विष्णुगुप्त असंही म्हटलं जातं
and Kaushalya, I thought, written the ancient Indian political treatise, the अर्थशास्त्र. म्हणजे त्यानं अर्थशास्त्र नावाचं ग्रंथ लिहिलं होतं. आणि अर्थ मीन्स वेल्थ अँड शास्त्र मीन्स सायन्स. अर्थ याचा अर्थ काय होतो? अर्थ याचा अर्थ होत नाही. अर्थ याचा अर्थ मिनिंग असं नाही आहे. अर्थ याचा अर्थ वेल्थ अँड शास्त्र मीन्स सायन्स. म्हणजे अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द सायन्स ऑफ एक्वायरिंग अँड मॅनेजिंग द वेल्थ. तर हा कौटिल्य काय म्हणतो की त्याच्या दृष्टीनं अर्थ म्हणजे वेल्थ, अर्थ म्हणजे संपत्ती, आणि शास्त्र म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, शास्त्र सायन्स म्हणजे शास्त्र. तर संपत्ती ॲक्वायर करण्याचं आणि ते मेंटेन करायचं किंवा मॅनेज करायचं जे काही शास्त्र आहे त्याला आपण इकॉनॉमिक्स असं म्हणतो, अकॉर्डिंग टू हिज व्ह्यू. So, according to Kautilya's view, economics is the science of acquiring, means getting the wealth and managing the wealth. तर अशा पद्धतीने त्याने अर्थशास्त्राचं डेफिनेशन दिलं आहे. अँड दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ ॲज मीन्स टू एन्श्युअर द वेलफेअर ऑफ स्टेट. पुढं जाऊन तो असं म्हणतो की ही जी संपत्ती आहे ती संपत्ती राष्ट्रासाठी किंवा लोकांच्या वेलफेअरसाठी वापरण्याचं एक साधन आहे. म्हणजे वेल्थ क्रिएट करायची आणि त्या वेळेचा उपयोग हा राज्याच्या वेलफेअरसाठी करायचा असं त्याचं म्हणणं आहे. सो दिस इज द कौटिल्यज व्ह्यूज इन रिलेशन टू इकॉनॉमिक्स. दुसरं कॉन्ट्रीब्युशन कोणाचं आहे? ॲडम स्मिथचं आहे बघा. आता तुम्ही इकॉनॉमिक्सचे स्टुडंट झालेले आहात कॉमर्समध्ये येऊन, तर तुम्ही इकॉनॉमिक्सचे हे जे काही त्याने इकॉनॉमिक्स दिलेले आहेत की जसे सायन्समध्ये शास्त्रज्ञ असतात बघा, तसे हे इकॉनॉमिक्समध्ये हे इकॉनॉमिक्स असतात. तर सायन्समध्ये न्यूटन आहे, परत अजून कोणी आहे, तसंच हे इकॉनॉमिक्समध्ये आहेत. तर ह्या ॲडम स्मिथची तुम्ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची आहे ॲज अ पार्ट ऑफ ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे ह्याचं नॉलेज तुम्हाला असणं आवश्यक आहे. ॲडम स्मिथ कोण होता, कौटिल्य कोण होता, त्यानं कसं काय डेव्हलप केलं. आता हा तुमच्या हातामध्ये मोबाईल आहे, तुम्ही एका क्लिकवर ह्या इकॉनॉमिक्सचे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकता. त्यामुळे तुम्ही हे जे काही महत्त्वाचे जे इकॉनॉमिक्स आहेत किंवा ज्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन मोठं आहे इकॉनॉमिक्समध्ये किंवा ज्यांचं स्टडीचं जे कन्क्लुजन त्यांनी जे काही पुस्तकं लिहिलेली आहेत त्याच्यावरून ते वर्ल्ड वाईड फेमस इकॉनॉमिस्ट आहेत. आणि ह्या इकॉनॉमिस्टनी मोठमोठ्या थेअरीज लिहिलेल्या आहेत की ज्या आपल्या इकॉनॉमिक ह्युमन बिहेवियरशी कन्सर्न आहेत, निगडित आहेत. सो यर यू जस्ट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज इकॉनॉमिस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. म्हणजे हा क्वेश्चन काय एक्झाममध्ये विचारला जाणार नाही की ॲडम स्मिथ कोण होता आणि कौटिल्य कोण होता, पण आपण एक्झाम ओरिएंटेड स्टडी करायचं आहे का? नाही. आपण एक्झाम ओरिएंटेड फक्त स्टडी करायचं नाही, नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी करायचं. म्हणजे जे टेक्स्ट दिलेलं आहे टेक्स्टबुकमध्ये ते तर स्टडी करायचंच आहे आणि त्याच्याशिवाय आपल्याला आपलं नॉलेज वाढवायचं आहे. आता इथं तुमच्या बुकमध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, इकॉनॉमिक्स, वेगवेगळे इकॉनॉमिक्स दिलेले आहेत आणि त्यांनी काय काय एक्सप्लेन केलं किंवा त्याचे मेन जे पॉईंट्स आहेत किंवा त्याचे जे बेसिक व्ह्यू आहे तो दिला आहे. पण तुम्ही पुढं जाऊन त्या इकॉनॉमिक्सचे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून ते नॉलेज ॲक्वायर करायचं आहे. मे बी त्याच्यावर क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतील किंवा नाही जाऊ शकतील, पण ते तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. तर आजची तुम्ही ॲक्टिव्हिटी ही नोट डाऊन करून घ्या की या सगळ्या इकॉनॉमिक्सची माहिती तुम्ही गुगलवरनं काढून तुमच्याजवळ ठेवायची आहे. सो दिस इज सेकंड इकॉनॉमिक्स इज ॲडम स्मिथ. अँड ॲडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकॉनॉमिक्स. कारण त्या काळामध्ये त्या सिच्युएशनमध्ये त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन इकॉनॉमिक्समध्ये खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्याने चांगल्या डेफिनेशन्स दिलेल्या आहेत. त्याने चांगल्या पद्धतीचं इथे लिखाण केलेलं आहे किंवा आपण इकॉनॉमिक्समध्ये त्यानं बरंचसे काय म्हणायचं इनोव्हेशन केलेलं आहे आणि बरंचसं काही शोधून काढलेलं आहे. प्रिन्सिपल्स त्याने एस्टॅब्लिश केलेले आहेत. सो देअरफॉर ही इज कॉल्ड ॲज फादर ऑफ इकॉनॉमिक्स. म्हणजे पहिलं त्याचे कॉन्ट्रीब्युशन सगळ्यात इम्पॉर्टंट हे ॲडम स्मिथचं आहे. तर त्याच्या माहितीप्रमाणे व्हॉट इज इकॉनॉमिक्स.
economics is a science of wealth. Adam Smith says it is science of wealth. Kautilya says here it is science of acquiring and managing wealth. म्हणजे कौटिल्याचा व्ह्यू डिफरंट आहे, ह्याचा व्ह्यू डिफरंट आहे. त्याच्यामध्ये वेल्थ हा कॉमन पॉईंट आहे, पण ॲक्वायरिंग ॲज वेल एज मॅनेजिंग. आणि ह्याने काय सांगितलं आहे, इट इज अ सायन्स ऑफ वेल्थ. म्हणजे सायन्स वेल्थ याचा अर्थ काय होतो, संपत्ती. सो हाऊ डू यू कलेक्ट द वेल्थ अँड हाऊ डू यू यूज द वेल्थ. सो हिअर दॅट इज नथिंग बट द इकॉनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू ॲडम स्मिथ. हे फक्त महत्त्वाचे पॉईंट्स तुम्हाला त्यांनी टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत, पण तुम्ही पुढं जाऊन त्याची अजून इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची आहे. नेक्स्ट जो इकॉनॉमिक्स दिला होता त्याने प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अँड ही हॅज गिवन वेलफेअर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकॉनॉमिक्स. म्हणजे कौटिल्याच्या डेफिनेशनमध्ये तुम्ही बघितलं तर त्याचंसुद्धा वेल्थ होतं, म्हणजे वेल्थ याच्यावर फोकस केलं होतं. त्याच्यानंतर ॲडम स्मिथचं सुद्धा वेल्थवर फोकस होता. पण इथं अल्फ्रेड मार्शल ह्यानं वेलफेअर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिलेली आहे. सो इट इज नॉट ओनली द सायन्स ऑफ वेल्थ, it is not only science of acquiring wealth, but it is welfare oriented social science. So here what are key points? Key points means important points of Marshall's definition. Study of an ordinary man. Economics is a behavioral science and study of material welfare. So economics is not simply a study of wealth. फक्त संपत्तीचा अभ्यास करणं किंवा संपत्तीचं अभ्यास करणारं शास्त्र नसून इथं ऑर्डिनरी म्हणजे कॉमन मॅनचं इकॉनॉमिक बिहेवियर स्टडी केलं जातं आणि मटेरियल वेलफेअरचं पण स्टडी केलं जातं. म्हणजे ह्याने कशावर फोकस केलं आहे, वेलफेअर लोकांचं कल्याण करणारं जे इकॉनॉमिक इथं पॉईंट ऑफ व्ह्यूने त्यांनी विचार केला आहे आणि तो इकॉनॉमिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू त्यांनी वेलफेअरशी कनेक्टेड केलेला आहे. सो हिअर इट इन्क्लूड्स स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मॅन म्हणजे काय, कॉमन मॅन कसा बिहेव करतो हे ह्या पॉईंटवर त्यानं जास्त कॉन्सन्ट्रेट केलेलं आहे. सो इकॉनॉमिक्स इज बिहेवियरल सायन्स. म्हणजे अकॉर्डिंग टू हिम इकॉनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्युमन बिईंग, इकॉनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्युमन बिईंग अँड इट स्टडीज मटेरियल वेलफेअर. म्हणजे लोकांचं कल्याण किंवा मटेरियल वेलफेअर हे ह्याचं पॉईंट्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन आहेत. त्याच्यानंतर आहे बघा लिओनेल रॉबिन्स स्केअरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन. तर लिओनेल रॉबिन्स ह्याने जी डेफिनेशन दिली आहे ती डेफिनेशन खूप पॉप्युलर झाली. म्हणजे बऱ्याचशा कंट्रीजने ही ॲक्सेप्टेड केलेली आहे, मोस्ट ॲक्सेप्टेड डेफिनेशन आहे ही, आणि त्यामुळे ही पॉप्युलर डेफिनेशन आहे. सो इट इज पॉप्युलर डेफिनेशन. मग त्याचे डेफिनेशनचे की पॉईंट्स काय आहेत? अकॉर्डिंग टू हिम व्हॉट इज इकॉनॉमिक्स? Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. तर ही डेफिनेशन तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे. तर व्हॉट आर इम्पॉर्टंट पॉईंट्स ऑफ दिस रॉबिन्स डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन व्हॉट इज इकॉनॉमिक्स? Economics means satisfaction of unlimited wants from limited means. हे त्याला या पॉईंटवर त्याला जास्त फोकस केलेला आहे. तर त्याचे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स काय आहेत बघा. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. म्हणजे आपल्या गरजा, वॉन्ट्स म्हणजे काय, नीड्स म्हणजे काय, गरजा. म्हणजे आपल्या वॉन्ट्स ह्या, आता इथून पुढं गरज हा शब्द लक्षात घ्यायचा नाही. वॉन्ट म्हणजे गरज एकदा तुम्हाला माहिती झालं तुम्ही वॉन्ट हाच शब्द लक्षात ठेवायचा आहे. इथून पुढं मी हा परत मराठी ट्रान्सलेशन सांगणार नाही. वॉन्ट्स म्हणजे गरजा हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. सो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. What it is mean? It is mean that when one want is satisfied, another will arise. When second will satisfied, third will come. When third will satisfied, fourth will come. So here that is wants are unlimited. तुम्ही सुद्धा बघा, तुम्ही तुमचं एक्झाम्पल घ्या, तुमच्या पेरेंट्सचं एक्झाम्पल घ्या किंवा आजूबाजूला असणाऱ्या ह्युमन बिईंगचं एक्झाम्पल घ्या. एक वॉन्ट सॅटिस्फाय झाली की आपले दुसरे वॉन्ट तयार होते, दुसरी सॅटिस्फाय झाली की तिसरी होते, तिसरी सॅटिस्फाय केलं झाले की चौथा आपल्याला वाटतं. म्हणजे एका पाठोपाठ हे जे सर्कल आहे ते चालूच राहतं.
बघा, फॉर एक्झाम्पल, इफ देर इज लेडी अँड शी वॉन्ट हिअर दॅट गोल्ड. So here gold is provided to her. Then again she wants here that cosmetics and here that saris and this thing, various that luxury items. And then after here that is also satisfied. Then it will come that durable products in house she is demanding. So thus here that wants are arising again and again, and they are unlimited. We never satisfy विथ अवर सिच्युएशन. तुम्ही इथे बघितलं की वॉन्ट्स हे अनलिमिटेड असतात. तुमचंसुद्धा बघा तुम्ही एक्झाम्पल घेऊन. एक वॉन्ट सॅटिस्फाईड झाली की आपल्याला दुसरी अरेंज होते. आता काय मोबाईल घेतला का, मग ठीक आहे, पेरेंट्सनी मोबाईल घेऊन दिला का, तर ऑनलाईन लेक्चर्स अटेंड करायचेत, आपल्याला मोबाईल पाहिजे, मग घेऊन दिलं. ठीक आहे, मोबाईल घेऊन दिलं, त्याच्यावर ऑनलाईन लेक्चर्स ऐकण्या इतपत मोबाईल तुमच्याकडे आहे. पण पुढं जाऊन तुम्हाला ॲपलचे मोबाईल पाहिजे असते, त्याच्यामध्ये फोटोग्राफी पाहिजे, शूटिंग, ते काय ते कॅमेऱ्यामधून शूट करायचं किंवा कॅमेरामधून फोटोग्राफी करायचं, तसलं मोबाईल तुम्हाला लागते. आत्ताचा जो मोबाईल आहे तो इनफ आहे ऑनलाईन लेक्चर्ससाठी. असं जरी असलं तरी तुम्हाला त्या मोबाईलचं पुढचं व्हर्जन लागतं. ठीक आहे, पुढचं व्हर्जन आणून दिलं, मग तुम्हाला गाडी लागते. गाडी आणून दिली, काही दिवस वापरल्यावर तुम्हाला वाटतं ही गाडी एकदम ओल्ड फॅशन आहे, नवीन गाडी पाहिजे. एक फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही असं मी म्हणत नाही एनी पर्टिक्युलर स्टुडंट और एनी पर्टिक्युलर ह्युमन बिईंग, आय एम नॉट फोकसिंग हिअर, आय एम ओनली हिअर दिस स्टेटिंग जनरल टेंडन्सी ऑफ ह्युमन बिहेवियर. तर कुणाचं एक्झाम्पल तुम्ही जर घेतलं तर तिथं आपले वॉन्ट्स अनलिमिटेड असतात, मीन्स आर कम्पॅरेटिव्हली लिमिटेड. आपल्याकडे जे रिसोर्सेस असतात ते रिसोर्सेस हे लिमिटेड असतात आणि त्याच्यामधनं आपल्याला अनलिमिटेड वॉन्ट्स सॅटिस्फाय करायचे आहेत. तिसरं वॉन्ट्सचं त्यानं काय कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितले बघा. वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. म्हणजे आपण त्याची प्रायोरिटी ठरवू शकतो. हां, ही वॉन्ट अर्जंट आहे, ही त्याच्यापेक्षा लेस अर्जंट आहे, ही त्याच्यापेक्षा लेस अर्जंट आहे. म्हणजे अकॉर्डिंग टू सिच्युएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यू कॅन डिसाईड द रँक ऑफ दॅट वॉन्ट्स. You can decide the grade of that want according to your priority. तर गरजेच्या तीव्रतेनुसार वॉन्ट्सच्या इंटेन्सिटीवर तुम्ही वॉन्ट्स ह्या ग्रेडेबल करू शकता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता कोरोना पॅन्डेमिक आहे, तर या काळामध्ये व्हॉट इज नेसेसरी टू स्टे सेफ अँड टू स्टे हेल्दी, हिअर इट इज नेसेसरी. मग त्याप्रमाणे आता वॉन्ट्सची प्रायोरिटी बदलते. त्याच्यासाठी मग आपल्याला ही फर्स्ट प्रायोरिटी झाली आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला वेल्थ ॲक्वायर ही सेकंड प्रायोरिटी झाली. म्हणजे वॉन्ट्स हे ग्रेडेबल असतात आणि आपल्या सिच्युएशन्सनुसार किंवा आपल्या त्या कंडिशननुसार आपण त्याची प्रायोरिटी ठरवतो. आता समजा फॉर एक्झाम्पल तुमचं ऑनलाईन लेक्चर सुरू झाले, मग तुम्हाला आता काय काय नेसेसरी आहे. टेक्स्टबुक नेसेसरी आहे, परत तुम्हाला मोबाईल नेसेसरी आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला हेल्दी राहणं हे नेसेसरी आहे. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही पहिला प्रेफरन्स तुमचे पेरेंट्स कशाला देतात की तुम्हाला मोबाईल अवेलेबल करून देणे, टेक्स्टबुक आणून देणं. मग तुम्हाला वेगवेगळे प्रकारचे फॅशनेबल टेस्ट किंवा हे त्याची प्रायोरिटी नंतर, म्हणजे ज्याची गरज जास्त आहे त्याची प्रायोरिटी पाहिजे, हे याचं मिनिंग आहे. अँड मीन्स हॅव अल्टरनेटिव्ह युजेस. म्हणजे तुमच्याकडे जे रिसोर्सेस आहेत, तुमच्याकडे जे सोर्सेस आहेत त्याला अल्टरनेटिव्ह युजेस असतात. म्हणजे ते आपण अनेक कारणांसाठी वापरू शकतो. आता आपले सोर्स काय आहे, फॅमिली हाऊसहोल्डचा सोर्स काय असतो की मनी. मग मनी हे डिफरंट, मनी हे सोर्स आहे आणि मनी हे मीन्स आहे जे आपलं अनलिमिटेड वॉन्ट्स सॅटिस्फाय करतं. तर त्याचे अल्टरनेटिव्ह युजेस आहेत. म्हणजे तुम्ही जे मनी अर्न करता किंवा तुमचे पेरेंट्स जे मनी अर्न करतात तर त्याच्यामध्ये तुमच्या बेसिक वॉन्ट सॅटिस्फाय केले जातात, त्याच्यानंतर तुमचे कम्फर्ट्स सॅटिस्फाय केले जातात किंवा तुमचे रिक्वायरमेंट सॅटिस्फाय केले जातात. मग त्याचे अल्टरनेटिव्ह युजेस आहेत. आपण मनी अर्न करतो सगळं एकाच ह्याच्यावर आपण स्पेंड करतो का नाही. ते मनी अर्न केल्यानंतर तो मनी हा तुमचा काय झाला, रिसोर्स झाला, तुमचा काय झाला, मीन्स झाला. आणि ते मीन्सपासून आपण
जास्तीत जास्त वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्याचा प्रयत्न करत असतो. सो दस वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड, wants are gradable, and means have alternative uses. This is the conclusion of Lionel Robbins' scarcity-oriented definition of economics. Thus, we have studied the definitions of economics, which was defined here by different economists.